Hello everyone. In the video Tamil Nadu State Board syllabus Physics 11th Chapter 2 Kinematics oda book back problem solve பண்ணிருக்கோம். 22 problems ஒரே வீடியோல upload பண்ணிருக்கேன். MCQs will be solved and uploaded as a separate video. நீங்க இத பார்த்துட்டு please let me know what you feel. Suggestions இருந்தா சொல்லுங்க. So I'm very new to this. Clarity இல்லாம இல்லைனா அந்த ஃப்ரேம் ஃபிட்டின் ஆகாமல் அந்த இஷ்யூஸ்லாம் இருக்க தான் செய்யுது. ஸோ ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ அண்ட் ஷேர் இட் அமாங் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. Question number 1. The position vector of a particle has length 1 meter and makes 30 degree with the x-axis. What are the lengths of x and y components of the position vector? Okay, so easier போடணும் அப்படின்னா என்ன போடலாம் அப்படின்னா you draw a graph. Okay, so this is y axis, this is x axis. The length of the position vector is 1 meter. So இங்க இருந்து 1 meter, it is making an angle 30 degree. Okay, so the length is 1 meter, it is making an angle 30 degree. What are the lengths of the x and y components? இதான் position vector. இதோட x component எப்படி இருக்கும்? X component is a component parallel to the x axis and this is the component parallel to the y axis. அப்போ x axis na இந்த component என்ன component? Cos component. 1 cos 30, இது opposite side 1 sin 30. So this is length along x direction, this is length along y direction. Okay, so Lx is equal to enna? What is Lx? 1 cos 30. Cos 30 na root 3 by 2. So root 3 by 2 meter. Ly is 1 sin 30. Sin 30 na 1 by 2. So this is 1 by 2 meter. So Lx is equal to root 3 by 2 and Ly is equal to 1 by 2 or 0.5 meter. அவ்வளவுதான். That's it. So question number 2. A particle has its position moved from r1 vector 3i plus 4j to r2 vector I plus 2j. Calculate the displacement vector delta r vector and draw the r1 vector, r2 vector, delta r vector in a two-dimensional Cartesian coordinate system. Okay. So what is given as r1 is given as first r1 r2 எழுதிக்கலாம். r1 vector is 3i plus 4j. r2 vector is I plus 2j. Delta r vector is equal to என்னன்னு தெரியும் நமக்கு? Final minus initial position. So this is I cap plus 2j minus 3i cap plus 4j. Coordinate apply பண்ணா இது 1i minus 3i என்ன ஆயிரும்? minus 2i cap plus 2j minus 4j minus 2j cap. So this is a minus 2 வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா I plus j cap. இதை கார்டீசியன் சிஸ்டமில் உனக்கு ட்ரா பண்ணி காமிக்க சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு கிராஃப், ஒரு கிரிட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, லெட் திஸ் பி a grid. இதில் ஒரு கிராஜுவேஷன் இருக்குது, ஸ்கேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் அப்படியே நம்ம ப்ளாட் பண்ணலாம். r1ஓட கோஆர்டினேட் என்னன்னு பாரு. எக்ஸில் 3, ஒயில் 4 அப்படி தானா? ஸோ எக்ஸில் இது 3, ஒயில் 4. எந்த பாயிண்ட் வரும்? இந்த பாயிண்ட். திஸ் இஸ் நம்மளோட 1. செகண்ட் பாயிண்டோட கோஆர்டினேட்ஸ் என்ன? எக்ஸில் 1, ஒயில் 2. x1, y2. இதுதான் நம்மளோட செகண்ட் பொசிஷன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் வெக்டர் வரையலாமா? பொசிஷன் வெக்டர் எப்படி வரைவோம்?
origin oda, I'm sorry, so origin la irundhu 1 first connect பண்ணுவோம். Okay, and then origin la irundhu 2 connect பண்ணுவோம். origin to 2 idane 2 1 and 2, right? No. Okay, so position vector eppadi potrணும்? So this is position vector r1, this is position vector r2. Movement is from 1 to 2. அப்போ எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்? This is 1, this is 2. கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா this is 2, the point 2, the point 1. So this is delta r vector, direction is from 1 to 2. இப்போ நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா this is r1, this is r2, இது ரெண்டே கனெக்ட் பண்ணுறது. This is r1, this is r2, இந்த டைரக்ஷனில் delta r. அவ்வளோதான். ஓகே, question number 3. Calculate the average velocity of the particle whose position vector changes from r1 vector 5i plus 6j to r2 vector 2i plus 3j in a time of 5 seconds. Okay, so what is given? r1 vector is equal to 5i plus 6j. r2 vector is equal to 2i plus 3j. Delta t is given as time gap is 5 seconds. Okay, so what is V average? V average oda formula enna? Delta r by delta t. Delta r means r2 minus r1 divided by t2 minus t1. t2 t1 க்குலாம் மேலே arrow போட்டுறக்கூடாது. Time is a scalar quantity. So V average is equal to r2 vector என்ன? 2i plus 3j minus r1 vector 5i plus 6j divided by t2 minus t1 என்ன? 5 னு கொடுத்துருக்கு. அப்படிதானா? ஸோ காம்பனன்ட் ஃபார்மில் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் அப்படியே டைரெக்டாக காம்பனன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிடலான்னு சொல்லியிருக்கோம்ல. அப்போ இங்கே ஐத் கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன? 2. இங்கே ஐயோட கோஎஃபிஷியன்ட் 5. அப்போ 2 minus 5 என்ன? minus 3i cap. இங்கே 3j minus 6j minus 3j cap by 5. So this is equal to minus 3 by 5 காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா I plus j. So average velocity V average is equal to minus 3 by 5 into I cap plus j cap. That's it. Question number 4. Convert the vector r vector is equal to 3i cap plus 2j cap into a unit vector. So any vector can be written as vector na enna? Adukku magnitude and direction irukum. For example, let a be a vector. A vector is equal to magnitude of a is this one into direction is indicated by the unit vector in the direction of a. அப்போ a cap வேணும்னா என்ன எழுதிருவா? a cap by a vector by modulus of a. இதான் unit vector. a capங்கிறது என்ன? unit vector in the direction of a. So இங்கே நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? r vector is given. r vector can be written as modulus of r vector into r cap. This r cap is the unit vector. Unit vector in the direction of r னு எடுத்துக்கணும். Okay. So r cap is equal to என்ன? r vector by modulus of r vector. What is r vector? r vector என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க? 3i plus 2j. So what is modulus of r is equal to root of 3 square plus 2 square, which is root of 9 plus 4, root 13. So r cap is equal to, in the equation substitute panna, what is r vector? Given vector is 3i plus 2j
divided by modulus of r என்ன root of 13 அவ்வளோதான் answer. So r cap is equal to 3i plus 2j by root of 13 அவ்வளோதான். Alright. So question number 5. What are the resultants of the vector product of the two vector given by A vector அதோட component form கொடுத்தாச்சு, B vector அதோட component form கொடுத்து vector productனா என்ன, cross product of these two vectors கேட்குறாங்க. cross product என்ன, A cross B. A cross B resultant என்ன வரும், Cன்ற ஒரு vector. A dot Bங்கிறது scalar தான் resultant. இங்கே A cross B, the resultant is again a vector whose direction is perpendicular to the plane containing A and B நமக்கு தெரியும். அப்படிதானா? ஸோ காம்பனண்ட் ஃபார்மில் உங்களுக்கு A cross B கண்டுபிடிக்கணும்னா இமீடியட்டாக என்ன ஃபார்ம் போயிடணும், டிட்டர்மினன்ட் போகிறோம். ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன போட போகிறோம், A cross B is equal to நம்மளுக்கு ரிசல்டண்ட்டில் என்ன வரணும், வெக்டர்னா IJK வரணும் இல்லையா. ஸோ I cap J cap K capனு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் ஏ தான் எழுதணும். A cross Bனா ஏ தான். ஏ cross product is not commutative. அதனால் ஃபஸ்ட்டு பியோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் எழுதுகிறேன், அடுத்தது ஏன்னு எழுதக்கூடாது. A cross B is not equal to B cross A. A cross B is equal to minus of B cross A. So if you want to find A cross B, write the coefficients of IJK component in the first row. என்ன, 4 minus 2 1. B 5 3 minus 4. இதோட டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு மெத்தட் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். என்ன எழுதணும், I into diagonal multiplication minus J and then plus K. இப்படி தான் போடணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அப்படி தான் நான் எப்படி எழுதுகிறோம் பாரு, I cap into ஐயோட காலம் அப்படியே விட்டுறணும். இதை அப்படியே விட்டுட்டு இதை விட்டுறலாமா, விட்டுட்டு இதை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். மல்டிப்ளை பண்ணால் என்னது, -4 minus 2 is 8. 8 minus 1 3 is 3. minus J மறந்துடாமல் minus J போட்டுறணும். போட்டுட்டு அடுத்தது எதை லீவ் பண்ணிடணும், யூ ஜஸ்ட் லீவ் திஸ் பண்ணிட்டோம்னா இதை லீவ் பண்ணக்கூடாது. இதுக்கு போயிட்டு இருக்கா, ஓகே, டசன்ட் மேட்டர். ஜே லீவ் பண்ணோன்னா இதை ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஓகே, -16 minus 5 plus K cap into இந்த காலம் அப்படியே விட்டோம்னா இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம். 12 minus 10. 12 minus 10. So this is equal to 5 I cap plus 21 J cap. 12 minus of minus 10 is plus 10 plus 22 K cap. So A cross B is equal to, this is the equation, C is equal to 5I plus 21J plus 22 K cap. அவ்வளோதான். ஓகே, so question number 6. An object at an angle கிடையாது. An object is projected at an angle such that the horizontal range is 4 times the maximum height. What is the angle of projection of this object? So it is an angular projection. ஒரு angular projection என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, listen. So இதுதான் horizontal ground. So you projected, okay, this is horizontal range R and this is the maximum height H max. Okay, so என்ன கொடுக்குறாங்க, the horizontal range R is 4 times the maximum height H max. அப்படின்னா what is the angle at which the object is projected? Projection angle என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த டெரிவேஷனில் H maxக்கு ஈக்குவேஷன் தெரியும்.
ஆருக்கும் ஈக்குவேஷன் தெரியும். ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணலாமா? என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ரேஞ்ச் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 4 டைம்ஸ் ஹெச் மேக்ஸ். ரேஞ்ச் என்ன? u ஸ்கொயர் sin 2 theta by g is equal to 4 into h max என்ன? u square sin square theta by 2g. So g cancel பண்ணிடலாம், u square cancel பண்ணிடலாம். So sin 2 theta is equal to 4 by 2 sin square theta. So this is 2 sin square theta. What is sin 2 theta? 2 sin theta cos theta is equal to 2 sin square theta. Okay. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? sin theta வால cancel பண்ணுவோமா? Divide both sides by sin theta. So this will become cos theta is equal to sin theta. So இதை கொண்டு வந்துடுங்க. sin theta by cos theta is equal to 1. Tan theta is equal to 1. Tan theta equal to 1 implies theta is equal to 45 degree. So theta 45 degree la project panna, if theta is equal to 45 degree, in this case h max is equal to 1/4 of r, illana r is equal to 4 times h max. Is that okay? Simple. ஆனா ஃபார்முலா மாற்றி மாற்றி போட்டுறக்கூடாது. h maxக்கு sin square theta, rக்கு sin 2 theta, டினாமினேட்டரில் rக்கு g மட்டும்தான் வரும், இங்கே 2g வரும். ஸோ டு சம் எக்ஸ்டென்ட் கரெக்டாக ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுட்டா ஈஸியாக வந்துடும் ஆன்சர். இங்கே 2gன்னு போடலன்னா பிரச்சனை, இங்கே sin 2 thetaக்கு பதிலாக sin square thetaன்னு போட்டாலும் தப்பாக வரும். ஓகே, கேர்ஃபுல்லாக ஃபார்முலாவில் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கணும். That's it. Question number 7. நான் ஸ்லோப்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு குட்டி வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதை பார்த்துட்டு தேவைப்பட்டால் பார்த்துக்கோங்க. ஹவு டு ஃபைண்ட் whether the slope is increasing or decreasing னு தெரியணும் அப்படின்னா. இப்போ இதில் குயிக்காக சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம். வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப். வெலாசிட்டி டைம் கிராஃபில் ஸ்லோப் எதை இண்டிகேட் பண்ணும்? ஸ்லோப் இண்டிகேட்ஸ் ஆக்சிலரேஷன். சரியா? இந்த கிராஃப் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஏ கிராஃபில் என்ன போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா, லிசன், எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டைம், ஒய் ஆக்சிஸில் வெலாசிட்டி. இந்த கிராஃப் பார்த்தா டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அப்போ இது என்ன ஸ்லோப்னு சொல்லிடணும்? பாசிட்டிவ் ஸ்லோப். ஸ்லோப் இஸ் பாசிட்டிவ். ஸ்லோப் பாசிட்டிவ்னா வாட் இஸ் த ஸ்லோப்? ஆக்சிலரேஷன். அப்போ இங்கே ஒரு ஸ்லோப் எடுத்து பார்க்குறீங்க, இங்கே ஸ்லோப் எடுத்து பார்க்குறீங்க. சின்ஸ் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன், ஆக்சிலரேஷன் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட். அப்படிதான் ஆக்சிலரேஷன் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ செகண்ட் கிராஃப் பாருங்கள். செகண்ட் கிராஃபில் என்ன கொடுக்குறாங்க? திஸ் இஸ் டைம், திஸ் இஸ் வெலாசிட்டி. டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக வெலாசிட்டி எப்படி இருக்குது? கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் ஹரிசான்டல் லைனுக்கு ஸ்லோப் என்ன? m is equal to 0. ஸ்லோப் 0னா என்ன மீனிங்? Acceleration is equal to 0. Acceleration 0, the object is moving with constant velocity, na you call it as uniform motion. Okay, right. Third case paranga. Third, time is increasing, velocity is also increasing, that means slope is positive. But inge slope eduthu pathinga appadina constant value ah irukum. இந்த கிராஃபை, இந்த ஸ்லோப்பை இந்த ஸ்லோப்போட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஸ்லாண்ட் லைன் வித் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்லோப். ஆக்சிலரேஷன் கான்ஸ்டன்ட் தான், பட் இதோட ஸ்லோப் கம்பேர் டு திஸ் ஸ்லோப் இஸ் ஹையர், லார்ஜர். அப்படிதானா? இந்த ஸ்லோப் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஆக்சிலரேஷன், இங்கேயும் ஆக்சிலரேஷன் கான்ஸ்டன்ட், பட் திஸ் ஆக்சிலரேஷன் ஏசி இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆக்சிலரேஷன் இங்கே இந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இந்த கிராஃப் ஏஏ, அதை தான் இங்கே இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கான். Acceleration is constant but greater than first graph. A compare பண்ணும்போது C ஓட acceleration is greater, but throughout the motion இங்கேயும் acceleration constant தான், இங்கேயும் acceleration constant தான். Okay, right. Fourth graph பார்க்கலாமா? Fourth graphலையும் time increase ஆக velocity increase ஆயிருக்கு, but it is not a straight line. இது straight line இல்லை, it is non-linear. Non-linearனா என்ன meaning? Slope is not constant. ஸ்லோப் கான்ஸ்டன்ட் இல்லை. அப்போ ஸ்லோப் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதாங்கிறது அந்த சின்ன ஷார்ட் வீடியோ அபவுட் ஸ்லோப்ஸில் போட்டிருப்பேன், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இங்கே தீட்டா எடுத்து பாருங்கள், இது தீட்டா, இதுதான் ஸ்லோப். அப்படிதானா? இங்கே பாரு தீட்டா பாரு, இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிருக்கு. தீட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா டேன் தீட்டா கூட.
அப்போ slope is increasing, slope positive and increasing. Slope என்ன acceleration. So acceleration is not constant, acceleration varies. But vary ஆகுது increasing ஆ decrease ஆன்னு கேட்டால் என்ன சொல்லணும், theta increase தானே ஆகுது. So acceleration is increasing னு சொல்லணும். Okay, that's it. 8. Question number 8. The following velocity time graph represents a particle moving in the positive x direction. Analyze its motion from 0 to 7 seconds. Calculate the displacement covered and the distance traveled by the particle from 0 to 2 seconds. Okay. So, in the graph analyze பண்றதுக்கு முன்னாடி graphs பத்தி 4 notes எழுதிப்போம். என்ன அப்படின்னா, in displacement time graph, slope indicates velocity. Slope என்ன ds by dt. இதோட slope ds by dt is equal to velocity. Second one, velocity time graph. Slope indicates acceleration. So dv by dt is equal to a. Third one, velocity time graph. Area under the curve indicates displacement. So s ds is equal to v into dt. So integral ds s is equal to integral v dt, which is area under the curve. Okay. Fourth one, acceleration time diagram. Area under the curve indicates velocity. So dv is equal to a into dt. Integral dv is equal to integral a dt, which is the area under the curve. So இதனாலும் தெரியணும். So இதில் நாலுமே இங்கே யூஸ் பண்ண மாட்டோம், but this is about the physical quantity and time graph. Displacement, velocity, acceleration and time இந்த கிராஃப்ஸ்லேருந்து கிடைக்கிறது. ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, just analyze பண்ணிவிட்டு calculate the displacement and distance covered in 0 to 2 seconds னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு கோஆர்டினேட்ஸ் எழுதிடலாம். ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். அட் திஸ் பாயிண்ட் கோஆர்டினேட்ஸ்னால் என்ன, எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன இருக்குது டைம், ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன இருக்குது வெலாசிட்டி. ஸோ கோஆர்டினேட்ஸ்னால் எக்ஸ் கம்மா ஒய்ன்னு எழுதுவோம். அட் திஸ் பாயிண்ட் எக்ஸ் என்ன, டியும் 0 வெலாசிட்டியும் 0. அட் திஸ் பாயிண்ட் இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக டைம் என்னன்னு பாருங்கள் 1, வெலாசிட்டி என்ன -2. இந்த பாயிண்டில் டைம் என்ன 1.5, velocity 0. இந்த பாயிண்டில் டைம் இஸ் 2, velocity is 1. At this point time is 5, velocity is 1. At this point time is 6, velocity is 0. At this point time is 7, velocity is 0. அனலைஸ் பண்ணணும்னா எப்படி அனலைஸ் பண்ணலாம், ரைட் கவனிங்க. 0, let this be A, B, C, D, E, F, Gன்னு எடுத்துக்கலாம். சரியா? சரி, A to B ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் வந்து A to B என்ன டைம்லேருந்து என்ன டைம், 0 seconds to 1 second. Velocity decreases linearly, லைன் தானே போட்டிருக்கோம், linearly from 0 to -2 meter per second. அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் வெலாசிட்டி. நெகட்டிவ் வெலாசிட்டி இஸ் சேஞ்சிங். 0லேருந்து -2ன்னு போட்டால் இங்கே என்ன, டீசிலரேஷன். A to B நடந்திருக்கிறது டீசிலரேஷன் ஆர் ஆக்சிலரேஷன் இன் தி நெகட்டிவ் டைரக்ஷன்னு சொல்லணும். சரியா? செகண்ட் ஒன், B to C டைம் என்ன, Bயில் 1 second to Cயில் 1.5 second. இங்கே வெலாசிட்டி என்ன இருக்குது, வெலாசிட்டி இன்க்ரீசஸ் லீனியர்லி. எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும், ஃப்ரம் -2 meter per second to 0.
still velocity is in negative direction. Okay. Third one, C2D. C2D time anna 1.5 second to 2 second. Velocity increases linearly. From C la velocity 0, D la velocity 1. From 0 to 1 meter per second. This is acceleration. Okay. Fourth one, D to E. D to E time anna 2 seconds to 5 seconds. Velocity remains constant. Rendulayume velocity enna at 1 meter per second. So acceleration is equal to 0. Velocity change agalana acceleration is 0. Then fifth one, E to F. Time anna 5 second to 6 second. Okay. So what is from 5 to 6 second? Velocity decreases from 1 meter per second to 0 meter per second. Deceleration. Velocity decrease achina deceleration. Sixth one, F to G 6 second to 7 second. Velocity remains constant and 0. Velocity equal to 0. This implies the object is at rest. Okay. அவ்வளோதான். அடுத்து என்ன கேட்குறாங்கன்னு பாருங்களேன். calculate the displacement. First analyze its motion சொல்லலாம். Analyze பண்ணிட்டோம். 0 second to 7 second முடிச்சாச்சு. Then you are asked to calculate the displacement covered and distance travelled by the particle. இதில் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? Displacement, distance. What do they mean? Displacement is a vector. Displacement, vector quantity. Second part of the equation இது. சரியா? Distance is a scalar quantity. VT diagramல distance or displacement வேணும்னா என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Area under the curve கண்டுபிடிக்கணும். நல்ல கவனிங்க. இந்த 0 to 2 seconds மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. 0 to 2 seconds. இப்போ இங்கே 0, 1, இது வரைக்கும் தான் 2 seconds. ஸோ இது வந்து I drop a line. Okay. ஸோ இது ஒரு ஏரியா, தட் இஸ் நெகட்டிவ் சைடில் ஒரு ஏரியா, பாசிட்டிவ் சைடில் ஒரு ஏரியா. ஓகே. ஸோ ரெண்டு ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சி டோட்டலாக ஆட் பண்ணோம். சைன் கன்வென்ஷன் எடுக்காமல் ஆட் பண்ணால் தட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ். பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோன்னு பாருங்கள், கவனி. ஸோ இது ஒரு ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிள். ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிளுக்கு ஏரியா என்ன? ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு half into base into height is equal to half into base என்ன? இங்கேருந்து இது வரைக்கும் என்ன டைம்? 1.5. 0லேருந்து 1.5. ஸோ திஸ் இஸ் 1.5. ஹைட் என்னன்னு பாருங்கள். வாட் இஸ் தி மேக்ஸிமம் ஹைட்? இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ஹைட் என்ன? திஸ் இஸ் -2. அப்படின்னா என்ன வந்துடும்? திஸ் இஸ் -1. திஸ் ஏரியா இஸ் -1.5 மீட்டர். ஏரியா மீட்டர் ஸ்கொயரில் வரும், பட் ஏரியா இண்டிகேட்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா, அதனால் மீட்டர்னு போட்டுக்கிறோம். அடுத்தது இந்த ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கலாமா? இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். இதுக்கும் ஏரியா என்ன? half into base into height which is equal to half into base என்ன? 1.5லேருந்து 2 வரைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் 0.5. ஹைட் என்ன? 0 to 1 வரைக்கும் தானே இருக்குது. திஸ் ஹைட் இஸ் 1. இது 1. So this is 0.25 meter. So positive side la எழுதலாமா? So positive area is 0.25 meter. Negative area -1.5 meter.
displacement enna, what is displacement? It's a vector, so plus minus எடுத்துக்கணும் இல்லையா, is equal to minus 1.5 plus 0.25. So this comes around minus 1.25 meter. So the displacement is in negative direction. It's the important finding. But distance na enna pannonu sollirkom, distance is equal to total area. Total distance cover தானே. This is total area without considering the sign. So positive side la ஒரு 1.25, negative side la without taking the sign 1.5. So total enna 1.75 meter. So distance is equal to 1.75 meter. அவ்வளவுதான். That's it. So question number 9. A particle is projected at an angle theta with respect to the horizontal direction. Match the following for the above motion. இது நீ அந்த டயக்ராம் ஞாபகம் வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா horizontal projection இப்படி போட்டிருப்போம், இப்படிதானா? So it is projected at an angle theta. This is u. u எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருப்போம்? u cos theta இதுதான் ux direction. u sin theta is the velocity component in the y direction. மேலே எந்த பாயிண்டில் பார்த்தாலும் ux எப்படி இருக்கும்? கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம். அதனால தான் ஆக்சலரேஷன் இன் எக்ஸ் டிரெக்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஒய் காம்பனண்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இனிஷியலாக எவ்வளோ தூரம் இருந்ததோ மேலே போகும்போது கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும், இந்த இடத்துல ஜீரோ ஆகிடும். கீழே வரும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு வரும். when it hits the ground it has the maximum velocityன்னு சொல்லியிருப்போம். அப்போ இதில் என்ன கண்டிஷன்ஸ் சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் u cos theta is always a constantனு சொல்லியிருப்போம். இது u cos theta இனிஷியல், எந்த இடத்துல போட்டாலும் vx என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், u into cos theta தான் இருக்கும். it is remaining constant. vy என்ன ஆகும்? vy ஆப்ஜெக்ட் மேலே போகும்போது g அப்போஸ் பண்ணும். ஸோ வெலாசிட்டி என்ன ஆகும்? குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். it reaches the maximum and when it comes down, அந்த ஆப்ஜெக்ட் கீழே வரும்போது ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி என்ன பண்ணும்? சப்போர்ட் பண்ணும். டவுன்வர்ட் மோஷனில் ஜி சப்போர்ட் பண்ணும், அப்வர்ட் மோஷனில் ஜி என்ன பண்ணும்? அப்போஸ் பண்ணும். அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தூக்கி மேலே வீசணுன்னா மேலே போக போக ஒய் காம்பனண்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி குறைஞ்சிட்டே போய் அட் தி மேக்ஸிமம் ஹைட் ஒய் காம்பனண்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி பிகம் ஜீரோ. அண்ட் தென் when it comes down to hit the ground, கீழே வர வர ஒய் டைரக்ஷனில் உள்ள வெலாசிட்டி என்ன ஆகிட்டே இருக்கும்? இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ செகண்ட் என்ன? vy என்னாகும்? ஃபஸ்ட்டு மேலே போகும்போது டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும், அண்ட் தென் கீழே வரும்போது என்னாகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும். தேர்ட் ஒன் ஆக்சலரேஷன். இங்கே ax வந்து ஜீரோ, ஏன்னா எக்ஸ் டைரக்ஷனில் வெலாசிட்டி காம்பனண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் சேம். ஸோ சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி இல்லை அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் இன் எக்ஸ் டைரக்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஜீரோ. ஒய் டைரக்ஷனில் ஆக்சலரேஷன் என்ன? எல்லாமே டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் ஜி தான், ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி தான். அப்போ அது என்ன சொல்லிடலாம்? a always remains downward. பொசிஷன் வெக்டர் என்ன இருக்குது? t is equal to some value, இங்கே பொசிஷன், அடுத்தது இங்கே பொசிஷன். இந்த பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா? அப்போ பொசிஷன் வெக்டர் ஆர் keeps on varies throughout the projection. அவ்வளோதான். ஓகே, that's it. A water fountain on the ground sprinkles water all around. If the speed of water coming out of the fountain is v, calculate the total area around the fountain that gets wet. அப்போ இதான் அந்த ஃபவுண்டைன் அரேஞ்ச்மெண்ட் வச்சுக்கணும், சரியா? ஸோ மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் ஃபார் அ கிவன் வெலாசிட்டியை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஃபார் அ கிவன் வெலாசிட்டி v, இஸ் தட் ரைட்? இந்த வெலாசிட்டியில் வாட் இஸ் தி ஏரியா தட் கெட்ஸ் வெட் அப்படின்னா, ஃபார் அ கிவன் இனிஷியல் ஸ்பீட், திஸ் இஸ் ஃப்ரம் யுவர் புக் ஃபார் ஆங்குலர் ப்ரொஜெக்ஷன். ஆங்குலர் ப்ரொஜெக்ஷனில் ரேஞ்ச் இஸ் மேக்ஸிமம். இங்கே என்ன கேட்குறாங்க? மேக்ஸிமம் எவ்வளோ ஏரியாவை, அந்த ஃபவுண்டனை சுற்றி எவ்வளோ ஏரியா வெட் ஆகும்னு கேட்குறாங்க. ஃபார் அ கிவன் இனிஷியல் ஸ்பீட் v u, தி மேக்ஸிமம் பாசிபிள் ரேஞ்ச் இஸ் ரீச்ட் வென் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 45 அப்படின்னு தெரியும். இப்போ sin 2 தீட்டா எப்படி இருக்கணும்? 90 இருக்கணும். அப்போ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? ஸோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி இஸ் கிவன் அஸ், நம்ம யூஸ்வலாக யூன்னு யூஸ் பண்ணுவோம். இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் தி ஃபவுண்டன் இஸ் கிவன் அஸ் v. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் ஆஸ்க்ட் இஸ் வாட் இஸ் தி ஏரியா தட் கெட்ஸ் வெட்? ஏரியா ஆஃப்
it forms a circle இல்லையா, ஏரியா என்ன, pi into r square. இந்த rங்கிறது what is the radius, r max. R is equal to r max when theta is equal to pi by 4 or sin 2 theta is equal to 1. Sin 2 theta இப்போ 1 ஆகும், 2 theta is equal to 90. இதில் இருந்து தான் இது கொண்டு வந்திருக்கோம் pi by 4. ஓகே, ஸோ ஆர் மேக்ஸோட ஃபார்முலா என்ன, ஆர் மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே யூஸ் பண்ண போகிறோம், u ஸ்கொயர் பை ஜி. இங்கே யூங்கிறத வின்னு கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ வி ஸ்கொயர் பை ஜி. Therefore, the area that is getting wet is pi into r square, pi into r max square. So, this is pi into r max and v square by g the whole square. So, this is equal to pi into v power 4 by g square. So, the area, total area that gets wet is equal to pi v power 4 by g square. அவ்வளோதான், ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்னு போட்டுக்கணும். ஏரியா இல்லை, அப்போ மீட்டர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் தானே, அதனால ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்னு போட்டுக்கணும். ஓகே, அவ்வளோதான். டைரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் வெரி வெரி சிம்பிள், கொஞ்சம் யோசிச்சு போட்டுடலாம். ஓகே, question number 11. The following table gives the range of particles when thrown on different planets. All the particles are thrown at the same angle with the horizontal and with the same initial speed. Arrange the planets in ascending order according to their acceleration due to gravity. G value வச்சு அரேஞ்ச் பண்ண சொன்னாங்க. இதே மாதிரி நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் போட்டோம். எர்த்லையும் மூன்லையும் தூக்கி போட்டால் எர்த்தை விட மூணில் கிராவிட்டி 6 டைம்ஸ் கம்மி, அதனால் ரேஞ்ச் 6 டைம்ஸ் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டோம்ல. சேம் question. You are comparing the range for 4 planets. இப்போ இதில் என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு இது என்ன ப்ரொஜெக்ஷன்னு தெரியும், ஆல் தி பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் த்ரோன் அட் சேம் ஆங்கிள் வித் ஹரிசாண்டல் அப்படின்னா இது ஆங்குலர் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னு தெரியும். அப்படி தானே, ஆங்குலர் ப்ரொஜெக்ஷனுக்கு ஃபார் ஆங்குலர் ப்ரொஜெக்ஷன் ரேஞ்சோட ஃபார்முலா என்ன, ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் சைன் 2 தீட்டா பை ஜி. எல்லா பிளானட்ஸுக்கும் ஃபார் ஆல் பிளானட்ஸ் u is the same, theta is also the same. அப்படிதானா, அப்போ r is proportional to only 1 by g. அப்போ g increase ஆச்சு அப்படின்னா range r என்னாகும், decrease ஆகும். அப்போ எங்கெல்லாம் ரேஞ்ச் கம்மியாக இருக்கோ அங்கே g higher அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ இது எந்த ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்குங்கன்னா, ரேஞ்ச் வந்து இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் இருக்குது, 50, 75, 90, 95ன்னு இருக்குது. அப்போ யாருக்கு ஹையர் ரேஞ்ச் இருக்கோ அவங்களோட ஜி வேல்யூ தானே கம்மியாக இருக்கும். அப்போது இதோட ஜி வேல்யூ, ஜி மர்க்யூரி, இது ஜி மார்ஸ், திஸ் இஸ் மர்க்யூரி, திஸ் இஸ் ஜி ஃபார் எர்த் அண்ட் திஸ் இஸ் ஜி ஃபார் ஜூபிட்டர். என்ன சொல்லணும், யாரோட ஜி வேல்யூ ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அவங்களோட ஆர் வேல்யூ தான் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம், கம்மியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டோம். அப்படிதானா, பிகாஸ் ஆர் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஜி. இங்கே ரேஞ்ச் யாருக்கு ஜாஸ்தி இருக்குது, மர்க்யூரிக்கு. அப்போ மர்க்யூரியோட ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி தான் எப்படி இருக்கும், கம்மியாக இருக்க போகுது. ஸோ மர்க்யூரி ஹஸ் காட் தி ஸ்மாலஸ்ட், மர்க்யூரி இஸ் லெஸ் தேன், மார்ஸ் இஸ் ஸ்டில் லெஸ் தேன், எர்த் விச் இஸ் லெஸ் தேன் ஜூபிட்டர். ஆனால் உனக்கு என்ன ஆர்டரில் எழுத சொல்லியிருக்கான், arrange the planets in ascending order according to their acceleration due to gravity. G value வச்சு ascending orderல எழுத சொல்லியிருக்காங்க. ascendingனா least to highest எழுதியாச்சா. ஸோ G Mercury is less than G Mars is less than Earth less than Jupiter. புரிஞ்சுதா? ஓகே. Question number 12. The resultant of two vectors A and B is perpendicular to vector A and its magnitude is equal to half of the magnitude of vector B. Then the angle between A and B is. இது ரொம்ப சிம்பிளாகவே போட்டுடலாம். ஓகே, என்ன போடலாம் பாரு. ஸோ லெட் திஸ் பி வெக்டர் ஏ, இதை வெக்டர் ஏன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அண்ட் லெட் திஸ் பி வெக்டர் பி,
இப்படி தான் போடணுமா அப்படின்னா உன் இஷ்டம், எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கோ. நான் இப்படி போட்டுக்கிறேன். ஓகே, let this be a vector. இது நம்மளோட a vector and இது b vector. The resultant of a vector and b vector is perpendicular to vector a. அப்போ ரிசல்டன்ட் எப்படி இருக்கு? a வெக்டருக்கு பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கு. அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? தான் this is perpendicular to a vector. a வெக்டருக்கு பெர்பெண்டிகுலர்னு மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கு, அப்படிதானா? So this is the resultant vector. This resultant vector is perpendicular to vector a. Vector a க்கும் இதுக்கும் இடையில angle is 90 degree. And the second hint is its magnitude. அப்படின்னா resultant ஓட magnitude is equal to half of the magnitude of vector b. அப்போ r is equal to என்ன? Magnitude of b vector by 2 எடுத்துக்கோ. Okay. So the resultant is making an angle 90 degree with a. And it is making some angle theta with b ன்னு எடுத்துக்கோ. சரியா? போட்டுட்டு you try to close this. இது ஒரு triangle க்ளோஸ் பண்ணிடு. This is theta. அப்போ இந்த சைடு என்ன? adjacent சைடு தானா? if this is b, magnitude b இருந்தால் இந்த சைடு என்ன எழுதிடலாம்? b cos theta. b cos theta is equal to என்னன்னு சொல்லிட்டான்? b by 2ன்னு சொல்லிட்டான். ஓகே, resultant magnitude is half of the magnitude of b vector. So resultant r from the triangle என்னன்னு சொல்லிடுறோம்? b cos theta ன்னு சொல்லிடுறோம். So b cos theta is equal to b by 2. Therefore cos theta is equal to 1 by 2. Cos theta 1 by 2 na theta என்ன? What is theta is equal to? 60 degree. Theta is 60 degree. இது என்ன theta? This is the angle between b vector and resultant vector. What is the angle between a vector and resultant vector? 90 degree. Therefore, the angle between a vector and b vector is எவ்வளவு? இது a, இது b. This is the angle between a and b. மொத்த angle. So, theta என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்? 60 degree. இந்த angle என்ன? 90 degree. So, total angle between a and b is 90 plus 60, which is 150 degree. So, theta AB is equal to 150 degree. அவ்வளவுதான். That's it. Okay. Compare the components for the following vector equations. இந்த vector equations ஓட components compare பண்ணணும். இது நிறைய examples-லையும் பார்த்திருக்கோம். So first one is t j cap minus mg j cap is equal to ma j cap. எல்லாமே j cap தானே யூனிட் வெக்டர். காமன் எடுக்கலாமா? t minus mg j cap is equal to ma into j cap. j cap ஓட coefficients compare பண்ணோம்னா t minus mg is equal to ma. இதுதான் ஃபைனலாக நம்ம அரைவ் பண்ணுற ஈக்குவேஷன். செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. t plus f vector is equal to a vector plus b vector. இது எப்படி எழுதுவோம்? t vector எப்படி எழுதலாம்? txi plus tyj plus tzk. அதே மாதிரி f vector எப்படி எழுதலாம்? fxi plus fyj plus fzk. This is equal to என்னன்னு கொடுக்குறாங்க? a vector plus b vector. a vector எப்படி எழுதணும்? axi ayj plus azk plus b vector again bxi plus byj plus bzk. கம்பேர் பண்ணலாமா? I காம்பனன்ட் மட்டும் கம்பேர் பண்ணோம்னா என்ன இருக்கு? tx plus fx is equal to ax plus bx. Similarly, the second equation ty plus fy is equal to ay plus by. Similarly, tz plus fz is equal to az plus bz. இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் இவங்க தான் எக்ஸட்ரான்னு கொடுத்துட்டாங்க. எக்ஸ் டைரக்ஷன், ஒய் டைரக்ஷன், இசட் டைரக்ஷன் மூணுலேயுமே எழுதியாச்சு. ஓகே,
C equation என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. T vector minus F vector is equal to A vector minus B vector. அதே மாதிரி 3 dimensional component formula T எழுதணும், component formula F எழுதணும், A எழுதணும், B எழுதணும். அப்போ இதே மாதிரி expand பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும்? Tx minus Fx is equal to Ax minus Bx. Similarly, Ty minus Fy is equal to Ay minus By. Tz minus Fz is equal to Az minus Bz. இந்த காம்பனன்ட் ஃபார்மை கம்பேர் பண்ணி எழுதும் போது இட் பிகம்ஸ் ஸ்கேலார் ஈக்குவேஷன். நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், ஒரு வெக்டர் ஈக்குவேஷன் இஸ் ரிசால்வ்ட் இன்டு 3 ஸ்கேலார் ஈக்குவேஷன்ஸ். அதில் போய் ஐஜேகே போட்டு வச்சிடக்கூடாது. சரியா, இது எல்லாமே ஸ்கேலார் ஈக்குவேஷன்ஸ். இதுலேயும் ஐஜேகே கிடையாது, இதுலேயும் ஐஜேகே கிடையாது, இதுலேயும் ஐஜேகே கிடையாது. ஓகே. 14. Calculate the area of the triangle for which two of its sides are given by vectors A and B. Okay. So, ஒரு சின்ன ரீகேப். நம்ம வெக்டர் அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன் படிக்கும்போது what we have learnt is, கவனி, this is A vector and this is B vector. So, A cross B is again a vector C. Dot product na resultant is a scalar, cross product na resultant is a vector. And the direction of C is perpendicular to the plane containing A and B. இல்லையா? A vector and B vector எந்த பிளேனில் இருக்கோ அந்த பிளேனுக்கு பெர்பெண்டிகுலரான பிளேனில் இருக்குன்னு தெரியும். This is first point. Second point, அந்த கன்க்ளூட் எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா, the magnitude of A cross B gives the area of parallelogram. Which is formed by having vectors A and B as two sides. கொடுத்துருக்கிற A and B வெக்டர்ஸை ரெண்டு சைடாக வச்சு if you make a parallelogram, அந்த parallelogram ஏரியாவை யார் கொடுப்பானா A cross B யோட மேக்னிடியூட் கொடுக்கும். டைரக்ஷன் இஸ் பெர்பெண்டிகுலர். ஓகே. ஸோ இதுதான் அந்த parallelogram. இது A, இது B. இதை வச்சு ஒரு parallelogram மேக் பண்ணுறோன்னா if this is A, இதுவும் என்னது நம்மளுக்கு A வெக்டர், இது Bனா இதுவும் B வெக்டர். அப்போ A cross B யோட மேக்னிடியூட் gives this ஏரியா, மொத்த ஏரியாவையும் கொடுக்குது. இதுதானா? ஓகே. இப்போ ஏரியா ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிள் வேணும் அப்படின்னா இதுக்கு நடுவில் ஒரு லைன் போட்டோன்னா இட் இஸ் ஸ்ப்ளிட் இன்டூ 2 halves. அப்போது தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு half the area of parallelogram. Area of the parallelogram என்னன்னு தெரியும், magnitude of A cross B. ஸோ magnitude of A cross B கண்டுபிடிச்சி அதை 2ஆல் டிவைட் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிரும், ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும். ஸோ வெக்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் காம்பனன்ட் ஃபார்மில் கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், A cross B is equal to IJK. ஸோ A வெக்டர் என்ன, 5 minus 3 0 4 6 0. டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிப்போமா, I into 0 minus 0 minus j into 0 minus 0 plus k into 30 plus 12. 30 minus of minus 12, அது என்ன ஆயிரும், so this is equal to இது 0, இது 0. 30 plus 12 is 42 k cap. Okay, that is 46. So magnitude of this vector A cross B is equal to என்ன போடுவோம், root of 42 square, which is 42. 42 units is the area of parallelogram. Therefore area of triangle is equal to half of 42, which is 21 units. யூனிட் என்ன, மீட்டர் சென்டிமீட்டர் எதுவும் கொடுக்காததுனால யூனிட்ஸ்னு போட்டணும். சரியா, அவ்வளோதான். ப்ராப்ளம் நம்பர் 15.
if Earth completes one revolution in 24 hours, what is the angular displacement made by Earth in 1 hour? Express your answer both in radian and degree. Okay, so இதே மாதிரி 3 வச்சு பின்னாடி இன்னொரு ப்ராப்ளம் வருது. என்ன கொடுக்குறாங்க பாருங்க. Earth takes one revolution, completes one revolution in 24 hours. For one revolution, it takes 24 hours. So in one revolution, it covers an angle of 360 degree. Okay. So it covers 360 degrees in 24 hours. Therefore, for 1 hour or in 1 hour, it covers an angle of 360 by 24. What is 360 by 24? So this is 3, this is 2, 30 by 2, 15 degree. So in 1 hour, the angular displacement of Earth is, the angular displacement of Earth is 15 degrees. சரியா? You are asked to express both in radian and degree. Degree radian க்கு எப்படி convert பண்ணணும்? Degree to radian. என்ன பண்ணலாம்? Multiply by pi by 180. Radian to degree na 180 by pi, degree to radian pi by 180. So answer is equal to 15 degree into pi by 180. So this comes around pi by 12 radian. So answer enna summarize பண்ணி எழுதணும்னா, angular displacement theta of Earth in 1 hour is equal to 15 degrees or pi by 12 radian. அவ்வளவுதான். Good? Right. Question number 16. An object is thrown with an initial speed of 5 meters per second with an angle of projection 30 degree. What is the height and range reached by the particle? So it is thrown with the initial velocity, initial velocity 5 meters per second, angle of projection 30 degree ன்னு கொடுத்துட்டாங்கனாலே இது என்ன ப்ராப்ளம் வருது? angular projection கீழே வரும். This is angular projection. So இப்படி 30 degree inclinationல 5 meters per secondல தூக்கி போடுற object, it traces a inverted parabolic path and hits the ground. என்ன கேட்குறாங்க? What is the height and the range reached by the particle? இப்போ என்ன பண்ணுவோம்? இங்கேருந்து ஒரு ஆங்கிளில் நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, இதுதான் ஹரிசான்டல் கிரவுண்ட். யூ ப்ரொஜெக்ட் இட் வித் சம் ஆங்கிள், இட் கோஸ் அப் அண்ட் comes back and hits the ground, இல்லையா? ஸோ இதுதான் 30 டிகிரின்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ வாட் இஸ் தி மேக்ஸிமம் ஹைட் h max reached by the particle, and then what is the maximum distance covered in the horizontal direction? அதுதான் ரேஞ்ச். ஓகே, இது ரெண்டுக்குமே ஃபார்முலா உன் புக்கிலேருந்து அப்படியே டைரெக்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோம். 2.32 ஃபார் h max and 2.33 for horizontal range. So first h max கண்டுபிடிப்போமா? height reached by the particle. இது வந்து maximum height தான் கேட்பாங்க. after some time t கேட்டாங்கன்னா நம்ம s of t ன்னு ஒரு s of y ன்னு ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருப்போம், அதுலேருந்து கண்டுபிடிக்கணும். So h max is equal to u square sin square theta by 2g. u என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க? what is u? u is given as 5 meters per second and theta is given as 30 degree. இதுதானேடா? so u square என்ன போட்டுடலாம்? u square is 5 square sin of 30 இதுக்கு square divided by 2 into 9.81. so this comes around 25 1 by 4 divided by 2 into 9.81. so இது என்ன வருதுன்னா 0.318 meter. this is height reached. second, what is the range reached? range is equal to formula na u square sin 2 theta by g. so 5 square sin square theta na sin theta the whole square, sin 2 theta na என்ன ஆயிரும்? sin 60 divided by 9.81. so this is 25 into root 3 by 2 into 9.81. so this comes around எவ்வளோ? 2.206 meter.
ஸோ ரேஞ்ச் என்னன்னு எடுத்துலாம், ரெண்டு ஆன்சர் எடுத்து எழுதிடலாமா? ஸோ எப்போவுமே ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா சம்மரைஸ் பண்ணி ஆன்சர் எழுதிடணும். இதெல்லாமே நீட்டாக போட்டு எழுதிட்டு பாக்ஸ் போட்டால் கூட ஃபைனல் ஆன்சர்ஸ் என்ன எழுதணும்? மேக்ஸிமம் ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.318 மீட்டர். ஸோ இந்த டயக்ராம் ஒரு ஸ்கிமாட்டிக் டயக்ராம் போட்டு அதில் கூட இதை எழுதிடலாம். 0.318 range is equal to 2.21 மீட்டர்னு எழுதிக்கலாம். range is equal to 2.21 meter. Number 17, a football player hits the ball with a speed of 20 meter per second with angle 30 degree with respect to the horizontal direction as shown in the figure. The goal post is at a distance of 40 meter from him. Find out whether the ball reaches the goal post. இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் கிரிக்கெட்டர் ஹிட் பண்ணி பவுண்டரியை கிளியர் பண்ணுமான்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து ஃபுட்பால் வச்சு கோல் போஸ்ட் அவன் ஹிட்டிங் கிக்கிங் பாயிண்டில் இருந்து கோல் போஸ்ட் 40 மீட்டரில் இருக்குது. இது கோல் போகுமா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நீ ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷனில் கவர் பண்ணுற ரேஞ்ச் என்னவாக இருக்கணும்? 40 இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் அபவ் 40 இருந்தால் தான் கோல் போஸ்ட் டைரக்ஷனில் ஹிட் பண்ணால் கோல் போஸ்ட்குள்ளே போகும். அதை கண்டுபிடிக்கலாமா? ஸோ இங்கேருந்து அவன் ஹிட் பண்ணுறான். கோல் போஸ்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சம்வேர் ஹியர், இந்த பாயிண்டில் கோல் போஸ்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஹிம் அண்ட் தி கோல் போஸ்ட் இஸ் 40 மீட்டர். ஸோ இந்த வெலாசிட்டியில் இது 20 மீட்டர் பெர் செகண்டில் ஹரிசாண்டலோட இட் இஸ் மேக்கிங் அன் ஆங்கிள் தீட்டா அப்படி இருந்தால் வில் இட் ரீச் தி கோல் போஸ்ட்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, இதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இது ஆங்குலர் ப்ரொஜெக்ஷன் தானே. he is making an angle theta with the horizontal இல்லையா? horizontal ப்ரொஜெக்ஷனாக என்ன இருக்கும்? it is not making any angle with the horizontal. நீ horizontal directionல ஒரு இனிஷியல் velocity u கொடுத்து த்ரோ பண்ணுவோம். பட் here it is clearly you can see that it is an angular projection. angular projectionனா ரேஞ்சோட ஃபார்முலா என்ன? range r is equal to u square sin 2 theta by g. u என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க? 20 meter per second. So this is 20 square into sin 2 theta. Theta is 30 degree. Theta na 30 degree. So sin 2 theta na sin 60 by g. g என்ன? 9.81. So this is 20 square 400 root 3 by 2 into 9.81. இதெல்லாம் substitute பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா it comes around 35.35 meter. இவன் 20 மீட்டர் பர் செகண்டில் இந்த பிளேயர் இனிஷியல் வெலாசிட்டியில் ஹிட் பண்ணி அட் அன் ஆங்கிள் 30ல் ஹிட் பண்ணால் ஹரிசாண்டல் ரேஞ்ச் என்ன தான்? 35.35. ஆனால் கோல் போஸ்ட் இங்கே வந்து விழுந்துடுது. ஆனால் கோல் போஸ்ட் எங்கே இருக்குது? இங்கேருந்து 40 மீட்டரில் தான் கோல் போஸ்ட் இருக்குது. ஓகே, அப்போது என்ன சொல்லிடணும்? பால் வில் நாட் ரீச் தி கோல் போஸ்ட். சின்ஸ் ஆர் which is 35.5 meter is less than 40 meter, the ball will not hit the goal post. அவ்வளோதான். Okay. 18. If an object is thrown horizontally with an initial speed of 10 meter per second from the top of a building of height 100 meter, what is the horizontal distance covered by the particle? So it is thrown horizontally with an initial speed of 10 meter per second. So initial speed na u is equal to 10 meter per second from the top of a building of height 100 meter. H is equal to 100 meter. What is the horizontal distance covered by the particle? Horizontal distance நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? R. Range என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Okay. So என்ன கொடுத்துருவாங்க? There is a building of height 100 meter. So this is the height of the building is given as 100 meter. So an object is thrown from here. இங்கேருந்து தூக்கி போட்டோம் அப்படின்னா it raises a inverted parabolic path and it hits the ground after covering a horizontal distance. Let this be r. புக்கில் இந்த ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க. டெரிவேஷன் முடிக்கும் போது r is equal to u into root of 2h by g. So substituting r is equal to u into root of 2h by g. This is equal to 10 into root of 2 into height and 100 divided by g is 9.81. So this comes around
10 into 4.51. So range is equal to 45.1 meter. This round off பண்ணி என்ன கொடுத்துட்டாங்க 45 meter னு கொடுத்துருக்காங்க. So this is equal to range R is equal to 45 meter. இவ்வளவுதான் answer. Okay. Right. Question number 19. An object is executing a uniform circular motion with an angular speed of pi by 12 radian per second. At t is equal to 0, the object starts at theta equal to 0. What is the angular displacement of the particle after 4 seconds? So given data, angular speed in omega is equal to pi by 12 radian per second. At t is equal to 0, let t1 be 0. At t1 equal to 0, angular displacement theta is equal to 0. Theta 1 is equal to 0. You are asked to find the angular displacement theta 2 at t2 is equal to 4 seconds. Okay. Formula என்ன தெரியும்? Angular velocity omega is equal to rate of change of angular displacement d theta by dt. So this is equal to theta 2 minus theta 1 by t2 minus t1. Theta 2 தான் நீ கண்டுபிடிக்கணும். Minus theta 1 0 divided by t2 is 4 seconds. t1 is again 0. So this is theta 2 by 4 is equal to omega, which is given as pi by 12 radian per second. So theta 2 is equal to pi by 12 into 4. So that is pi by 3. Pi by 3 radian. Degree la கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? To convert radian to degree. என்ன பண்ணணும்? Multiply by 180 by pi. So theta 2 is equal to pi by 3 into 180 by pi. என்ன வரும்? 60 degree. So the angular displacement, answer எடுத்து எழுதிருங்க. Answer is angular displacement omega at t is equal to 4 seconds is either pi by 3 radian or 60 degrees. That's it. So question number 20. Consider the x-axis as representing east and y-axis as north and z-axis as vertically upwards. Give the vector representing each of the following points. Okay, 5 meter northeast and 2 meter up, 4 meter southeast and 3 meter up, 2 meter northwest and 4 meter up. இது என்ன மீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஆக்சஸ் போட்டு காமிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், ஃபிசிக்ஸில் எதை சால்வ் பண்ணாலும் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம், கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். அப்படிதானா? ஸோ பேஜ் நம்பர் 43 உங்கள் புக்கில் வால்யூம் 1ல் பேஜ் நம்பர் 43 போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ரைட் ஹேண்ட் அப், ரைட் ஹேண்டட் இசட் அப், ரைட் ஹேண்டட் ஒய் அப், லெஃப்ட் ஹேண்டட் இசட் அப், லெஃப்ட் ஹேண்டட் ஒய் அப் அப்படின்னு 4 கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஆன்டி கிளாக் வைஸ் தான் யூஸ்வலாக ஃபிசிக்ஸில் ட்ரெடிஷ்னலாக ஃபாலோ பண்ணுற கோஆர்டினேட் சிஸ்டம். ஸோ வி கேன் ஹாவ் திஸ். இப்போ இதை எப்படி உனக்கு இண்டிகேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் அப்படின்னா, கவனிங்க. So this is x-axis. Okay. This is y-axis. Angle between them எப்படி இருக்கணும், 90 இருக்கணும். z-axis என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க, z up. ஸோ இங்கேருந்து ஒரு vertical line. இது z up. So this is x-axis indicating east, positive x. அப்போ negative x எதை indicate பண்ணும், west. Okay. y-axis indicating northன்னு சொல்லிட்டாங்க. So this is y-axis, this is indicating north. Minus y-axis எதை indicate பண்ணுது, south. And then you have z up, vertically upward zன்னு வச்சுக்கோம். இப்போ இங்கே ஏதாவது z down கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதை நெகட்டிவ் டைரெக்ஷன்லேயும் இழுத்து விட்டுருக்கணும். ஓகே. வாட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் இஸ், இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில இருக்க ஆங்கிள் 90, ஒய்க்கும் இசட்டுக்கும் இடையில இருக்க ஆங்கிள் 90. இது 90,
இது 90 and இது 90. ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன கொடுக்குறாங்க, ஃபஸ்ட் இதை பாருங்களேன், 5 மீட்டர் நார்த் ஈஸ்ட் அண்ட் 2 மீட்டர் அப். இதை மட்டும் உனக்கு இந்த டயக்ராமில் காமிச்சிட்டு அண்ட் தென் ஐ வில் கோ வித் XY மட்டும் வச்சு எப்படின்னு சொல்கிறேன். இது நார்த் ஈஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க, இதானே நார்த், இது ஈஸ்ட். அப்போ நம்மளோட நார்த் ஈஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, லிசன், இந்த குவாட்ரண்ட்டில் இருக்கணும். அப்போ இங்கேருந்து ஒரு லைன் வரைகிறோம். ஓகே, ஸோ இங்கேருந்து ஒரு லைன், திஸ் இஸ் நார்த் ஈஸ்ட், அப்படி தானே. நார்த் ஈஸ்ட்னா இது ரெண்டுக்கும் ஆங்கிள் என்ன இருக்கும், 45. நார்த்துக்கும் ஈஸ்ட்டுக்கும் அந்த ஆக்சஸ்க்கு இடையில் 90, நார்த் ஈஸ்ட்னா இதில் 45ன்னு எடுத்துக்கலாம், ஆங்கிள் கொடுக்கலன்னா திஸ் இஸ் 45. இங்கே நார்த் ஈஸ்டில் 5 மீட்டர் போயிட்டு மேலே எங்கே போகிறாங்க, 2 மீட்டர்ஸ் அப் அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு. ஓகே, ஸோ இது என்ன, திஸ் இஸ் 5 மீட்டர் நார்த் ஈஸ்ட் அண்ட் 2 மீட்டர் அப். ஓகே, ஸோ இந்த 5 மீட்டர் வந்து இட் இஸ் அ ஆங்குலர் வெக்டார். அப்படி இருந்தால் நம்ம எப்படி என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா, ரிசால்வ் பண்ணணும். எப்படி ரிசால்வ் பண்ணணும், இந்த 5 மீட்டருக்கு ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒன்று இருக்கும், ஈஸ்டில் ஒன்று இருக்கும். இந்த 5 மீட்டருக்கு அலாங் நார்த்தில் ஒரு கோஆர்டினேட் இருக்கும், அப்படி தானே, ஒரு காம்பனண்ட் இருக்கும், கோஆர்டினேட்டில் காம்பனண்ட் இருக்கும். இதை எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் அப்படின்னா, ரெண்டு ஆக்சஸ் மட்டும் போடுவோம். திஸ் இஸ் எக்ஸ், சாரி திஸ் இஸ் ஒய் அண்ட் திஸ் இஸ் எக்ஸ். ஓகே, x-axis indicate this is east, west, north and south. இதில் நார்த் ஈஸ்ட்னா எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம், இதுதான் நம்மளோட லைன். நார்த் ஈஸ்ட்னா இதுதான் நார்த் ஈஸ்ட். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் திஸ் ஆங்கிள், திஸ் ஆங்கிள் இஸ் 45 டிகிரி. திஸ் இஸ் 5 மீட்டர். அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், இது ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட், இது வெர்டிக்கல் காம்பனண்ட், அப்படி தான், திஸ் இஸ் ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட். அப்போ இப்படி மேலே போகிறத எப்படி போகிறோம், ரைட்டில் போய் மேலே போகலாம், இல்லைன்னா மேலே போய் ரைட்டில் போகலாம். அப்படி தான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறதுக்கு நான் யூஸ்வலாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இப்போ திஸ் இஸ் 5 மீட்டர்ஸ்னால் இது அட்ஜசன்ட் சைடு தானே, அட்ஜசன்ட் சைடு என்ன ஆயிரும், 5 cos 45 ஆயிரும். ஆப்போசிட் சைடு என்ன ஆயிரும், 5 sin 45. ஓகே, ஃப்ரம் ஹியர் இந்த பிளேனுக்கு பர்பெண்டிகுலர் பிளேனில் ஒரு 2 மீட்டர்ஸ் போயிருக்கு. அப்போ இந்த வெக்டர் ஃபார்ம் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா, ஏ கேஸ்க்கு 5 ஈஸ்ட் இஸ் இன் தி பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரெக்ஷன். அப்போ இதுக்கு யூனிட் வெக்டர் என்ன, ஐ கேப். sin 45, 5 sin 45 இஸ் இன் ஒய் டைரெக்ஷன். அப்போ இதுக்கு காம்பனண்ட் என்ன, ஜே. ப்ளஸ் இங்கே இருந்து இசட்டுங்கிறது நார்த்து போட்டுறாதீங்க, இப்படி போடுறோம், பர்பெண்டிகுலராக இருக்குது, ரெண்டு பிளேனுக்கும் பர்பெண்டிகுலராக. திஸ் இஸ் 2 மீட்டர் அப். இதுதான் நம்மளோட இசட் ஆக்சஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, இப்போ வெக்டர் ஃபார்ம் எப்படி எழுதுவோம், 5 cos 45 ஐ கேப் ப்ளஸ் 5 sin 45 ஜே கேப் ப்ளஸ் இசட் அப்னா 2 கே கேப். வாட் இஸ் 5 cos 45, 1/√2. அப்போ 5/√2 ஐ ப்ளஸ் sin 45 is also 1/√2. So 5/√2 j plus 2k. So this is equal to 5/√2 common எடுத்தோம்னா I plus j plus 2k cap. இது வரைக்கும் ஓகேவா, ரைட். செகண்ட் கொஷின் பாருங்களேன், செகண்ட் கொஷின் வேறு கலர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, I'll go with blue. ஓகே, இவர் 4 மீட்டர் சவுத் ஈஸ்ட் அண்ட் 3 மீட்டர் அப். இது சவுத், இது ஈஸ்ட். அப்போ இந்த குவாட்ரண்ட்டில் 4 மீட்டர் போகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், இங்கேருந்து 45 டிகிரியில் ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கணும். ஓகே, திஸ் இஸ் 4 மீட்டர். எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க, திஸ் இஸ் 4 மீட்டர். அப்போ திஸ் இஸ் மேக்கிங் அன் ஆங்கிள் 45 டிகிரி. அப்படின்னா இது என்ன காம்பனண்ட், அட்ஜசன்ட் சைட் காஸ் காம்பனண்ட். அப்போ 4 cos 45 எந்த டைரெக்ஷன், ஐ டைரெக்ஷன், ஐ கேப். இது என்ன, 4 sin 45 j cap. Okay, and then you are moving up 3 meter. Okay, எப்படி எழுதுவோம், second case is 4 cos 45 I cap. Okay, 4 cos 45 ரைட்டில் போகுது, அப்போ I cap.
4 sin 45 is in y direction but negative yல இருக்குது. அப்போ j cap என்ன போட்டுறணும்? minus j cap போட்டுறணும். ஸோ minus 4 sin 45 j cap 3 meter up. So 3 k cap. So cos 45 is 1 by root 2. So 4 by root 2 I minus 4 by root 2 j plus 3k. இதில் காமனாக எடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன வரும்? 4 by root 2 into I minus j plus 3k. இது வரைக்கும் ஓகேவா? 4 by root 2 வேணால் பிரிச்சுக்கலாம், 2 root 2 கூட போடணுன்னா போட்டுக்கலாம். ஓகே, தேர்ட் கேஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள். 2 meter north west and 4 meter up. நார்த் வெஸ்ட் எங்கே இருக்குது? இது நார்த்து, இது நார்த், சாரி நார்த் வெஸ்ட்னா என்ன? இது நார்த், இது வெஸ்ட். அப்போ நம்மளோட பொசிஷன் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள். க்ரீன் எடுத்துக்கலாமா? ஓகே, ஸோ இங்கேருந்து நார்த் வெஸ்ட் இஸ் இன் திஸ் டைரக்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் நார்த் வெஸ்ட். இப்போயும் ஆங்கிள் என்னன்னு தெரியும். திஸ் இஸ் 45 degree. அப்போ இப்படி போனால் go to west and then go north. இது adjacent சைடா? இது எவ்வளோ மீட்டர்ஸ்? 2 meter. And then from here you go 4 meter up. அதை இதில் இண்டிகேட் பண்ணல. இப்போ இங்கே என்ன போட போகிறோம்? This is 2 cos 45. This side is 2 sin 45. sin 45 up north அப்படின்னா பாசிட்டிவ் y direction. ஸோ இது என்ன போட்டுக்கலாம்? j கேப்னு போட்டுக்கலாம். 2 cos 45 x axis ஆனால் நெகட்டிவ் டைரெக்ஷனில் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஐ கேப்னு போடணும். அப்போ தேர்ட்க்கு என்ன எழுதுகிறோம்? minus 2 cos 45 I cap plus 2 sin 45 j cap. எவ்வளோ மீட்டர் அப்? 4 meter up plus 4 k cap. So minus 2 by root 2 I cap plus 2 by root 2 j cap plus 4 k cap. 2 by root 2 என்ன? root 2. அப்போ root 2 காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா minus I plus j plus 4k. இதுதான் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ this one and this one. புரிஞ்சுதா? அவ்வளோதான். சரி, question number 21. The moon is orbiting the earth approximately once in 27 days. What is the angle traversed by the moon per day? ஸோ இதில் ஒரு ஃபேக்ட் என்ன தெரியணும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? எர்த் தன்னையும் சுற்றிட்டு சன்னையும் சுற்றும், அப்படி தானே? எர்த் ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு, ரொட்டேஷன்னா அபவுட் இட்ஸ் ஓன் ஆக்சஸ், ரெவல்யூஷன்னா அரவுண்ட் சம் பாடி ஆன் இட்ஸ் ஆர்பிட், அப்படி தானே? ஸோ எர்த்தோட ரொட்டேஷனுக்கு எவ்வளோ டைம்னு உனக்கு தெரியும்? தன்னை சுற்றுறதுக்கு 1 day. இஸ் தட் ரைட்? இதுக்கு 1 day. எர்த் சன்னை ரிவால்வ் பண்ணுறதுக்கு, ஆர்பிட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டேஸ் ஆகும்? 365 days ஆகும். திஸ் இஸ் தி ஃபேக்ட் பிட்வீன் எர்த் அண்ட் சன். அதே மாதிரி எர்த்துக்கும் மூனுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, மூன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது மூன் இஸ் ரிவால்விங் அரவுண்ட் எர்த் ஆன் அ சர்க்குலர் ஆர்பிட்னு தெரியும், இங்கேயும் கொடுத்துட்டாங்க. பட் உனக்கு என்ன ஃபேக்ட் தெரியணும் அப்படின்னா, லைக் எர்த் மூன் ஆல்சோ ரொட்டேட்ஸ் அபவுட் இட்ஸ் ஓன் ஆக்சஸ். அப்போ அதுக்கும் ஒரு ரொட்டேஷன் இருக்குது. அண்ட் தென் மூன் ஆர்பிட்ஸ் எர்த்தையும் சுற்றுது இல்லை? இதுக்கு டைமை பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மூன் தன்னை ஒரு தடவை சுற்றுறதுக்கு it takes approximately 27 days. மூன் எர்த்தை ஆர்பிட் பண்ணுறதுக்கும் அதே டைம் தான் ஆகுது, 27 days. அதனால் இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சின்க்ரனஸ் ரொட்டேஷன்னு சொல்லுவோம். ஆக்சுவலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, மூன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக தான் சுற்றிட்டு இருந்திருக்கு. பட் தென் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, எர்த்தோட கிராவிடேஷனல் புல் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் எர்த்தோட ரொட்டேஷன் ஸ்பீட் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா குறைஞ்சி, இட் ஹஸ் ஆல்மோஸ்ட் பிகம் சேம் அஸ் தி டைம் இட் ரெக்வயர்ஸ் டு ஆர்பிட் எர்த். தன்னை சுற்றுறதுக்கும் எர்த்தை சுற்றுறதுக்கும் ஒரே டைம் மாதிரி ஆயிடுச்சு.
ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, we always see the one side of the moon. நம்ம பார்க்குறது, நம்ம திருநெல்வேலியிலேருந்து நான் பார்க்குறேன் மூணு அப்படின்னா எப்பயுமே நான் பார்க்குறது ஒரே சைடு டியூ டு சிங்க்ரனஸ் ரொட்டேஷன். இது உனக்கு சும்மா தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய ஃபேக்ட். ஓகே, கம்மிங் டு தி ப்ராப்ளம். இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, it takes 27 days to orbit earth. அப்போது in 27 days இது எவ்வளோ ஆங்கிள் கவர் பண்ணும் அப்படின்னா, இது இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி சுற்றி இந்த பாயிண்டில் வந்து சேர்ந்துருது. ஸோ வாட் இஸ் தி ஆங்கிள் கவர்? டோட்டல் ஆங்கிள் கவர்டு இஸ் 360 டிகிரி. அப்படி தானே? ஸோ 27 டேஸில் இட் கவர்ஸ் 360 டிகிரி. அப்போ 1 டேயில் எவ்வளோ ஆங்கிள் கவர் பண்ணும்? ஸோ 360 டிவைடட் பை 27 எவ்வளோ வரும்? 360 டிவைடட் பை 27 எவ்வளோ ஆங்கிள்? 13.3. ஸோ ஆங்கிள் ட்ராவர்ஸ்ட் இன் ரிசல்ட்னு எடுத்து எழுதிடணும். ஓகே, ஆன்சர் ஆங்கிள் ட்ராவர்ஸ்ட் பை மூன் per day is equal to 13.3 degree. அவ்வளோதான். ஸோ next question number 22 பண்ணலாமா? An object of mass m has angular acceleration alpha equal to 0.2 radian per second square. What is the angular displacement covered by the object after 3 seconds? Assume that the object started with 0 angle with 0 angular velocity. Okay, so what is given? First data எழுதிடலாமா? என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். Angular acceleration alpha is equal to 0.2 radian per second square. Okay, so time is 3 seconds. You're asked to find என்ன கேட்டிருக்காங்க? What is the angular displacement? Angular displacement என்ன? theta. ஸோ நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, அனாலஜி லீனியர் ஆங்குலருக்கு எடுத்துக்கோ. லீனியர் எஸ் அப்படின்னா லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், இதுக்கு ஈக்குவலன் தீட்டா ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். V linear velocity, omega angular velocity. A linear acceleration, alpha angular acceleration. Kinematic equations for uniformly accelerated motion என்ன எழுதுவோம்? First equation V is equal to U plus AT. Circular motion என்ன? Omega is equal to omega naught plus alpha into T. This is first equation. Second equation என்ன? S is equal to ut plus half at square. இங்கே angular, இது linear displacement, angular displacement is theta is equal to u என்ன? omega naught t plus half a பதிலா alpha t square. t தான், வேறு எதையா போட்டு வச்சிடக்கூடாது, சரியா? ஓகே, third equation என்ன எழுதுவோம்? v square is equal to u square plus 2as. இங்கே என்ன எழுதணும்? ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா நாட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு தீட்டா. இது தேர்ட் ஈக்குவேஷன். ஓகே, இது அனாலஜி பிட்வீன் லீனியர் அண்ட் ஆங்குலர், இது ரெண்டுக்கும் உள்ள அனாலஜி. இங்கே தீட்டா கேட்டிருக்காங்க, சரியா? இதில் முக்கியமாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, assume that the object started with 0 angle with 0 angular velocity. அப்படின்னா என்ன? when it starts, initial angular velocity omega naught என்னன்னு சொல்கிறாங்க? 0ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தீட்டா கேட்டதுனால எந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம்? செகண்ட் ஈக்குவேஷன். தீட்டா is equal to omega naught t plus half alpha t square. omega naught 0னா இந்த term 0 ஆயிருமா? ஸோ theta is equal to half into alpha என்னடா? 0.2 time after 3 seconds. So 3 square. So this is half into 0.2 into 9. This is 0.1. So theta is equal to 0.9 radian. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுற தீட்டா இதில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும், ரேடியனில் தான் இருக்கணும், டிகிரியில் பண்ணிடக்கூடாது. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், பார்த்துக்கோங்க. ரேடியனை டிகிரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இன்ட்டு 180 by pi. ஓகே,
So theta is equal to 0.9 radian, which is equal to 0.9 into 180 by pi. Pi is 22/7 or 3.14 போட்டோம் அப்படின்னா theta comes around எவ்வளோ 51.2. So take it as 51 degree. இதுதான் ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் எடுத்து எழுதிடு. ஆன்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு angular displacement theta is equal to either 0.9 radian or 51 degree. அவ்வளோதான். ஓகே, அவ்வளோதான், லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் முடிச்சாச்சு.